session, we started with Excel, right? Excel, how to read the Excel files and all. So we'll quickly go ahead and do the same thing here. Excel application scope. Then we have a read range activity. Correct. And then we selected the file which we want to read. Because this is my file which I want to read, and sheet of the file will be, let me check that sheet of the file. Okay, so this is the file which I want to read. Okay, so we have vendor list sheet name, right? So it can be anything like sheet 1, sheet 2, sheet 3, whatever number of sheets. Suppose if we create one more sheet, then we'll have sheet 1. So we can pass that name here. And we'll create the variable out of it. We'll explain each and everything again so that we will be in line. PT vendor date. Okay. And one more activity which we learn on that day is, I think, output data table. So here we are passing that data table which we have created, DT vendor. Then we are creating the variable of it. str variable we have created. And finally, we are printing that variable which we have created. Right. So this is what we have done last time, right? Okay, so we can see the data. Exactly same thing we have done last time. So we'll explain each and every. This is the Excel application scope, the activity name. Second, the path of file. Here we can pass any path with the Excel file name. Okay. Then cache period, again, I have explained that is like how much time you want to keep that in memory. Then save changes, if you want to save the changes, create if not exist. Okay, so it will create that file. Then visible, if you want to keep that visible, whether we are reading file during the file read. Then finally output, if you want to create the output. Suppose I want to read the file again, then I can use that object there. No need to provide any. Okay. Then read range. What read range is doing? Actually, reading of the file will be done here. Here we are passing the range. Suppose you want to run from which part of the sheet, from where we want to read, that we will provide. Suppose A1, B1, C1, D1, whatever you want. Okay. Then we have add headers. Suppose we want to add the headers or not. And finally, it will create the data table variable here. DT. You can see here, it is a data table type. So it will be nothing but your SQL data table. And this output data table, we cannot print
table directly in message box. So in order to do that, what we are doing using this output data table activity, what it will do, it will get that data table, convert into string, and then that string we can print into message box. So this activity will just do the conversion from table to string. Apart from that, no use of this activity. If you want to only see the results, then only it is useful, otherwise not. Actual work will be done here, reading the sheet. And this is like top window where you will open the file which we want to open. Suppose if I go here, whatever name I have given here, that will be open. So top window it is, you can see, and inside that we have the other activities like read and all. It will open this file vendor list. It will save changes to this file. If you want to remove the save changes, you can remove that. Whatever you can see tick, you can make that. So suppose if I remove this one, then it will not be visible during the read. If I create if not exist, it will not create that file. Okay. I am running it again. Now this time you will not able to see that file opening here because we have unchecked that option visible. Okay. Now suppose if this file is not available with us, this vendor list, what I will do, I will rename this file into my folder. So it was 8, right? I am just giving it a vendor list now. So what I will do, I will add this create if not exist and run it. Read range. Okay. The sheet vendor list does not exist in a workbook. So what it did, suppose we go to this folder now. Okay. You can see here, this file is created. Whatever name we have given, that is created. But in this file, we don't have that vendor list sheet. That's the reason why it is not able to read that file. You can see here, only we have sheet 1. Okay. So it is able to create that file for you. But since that sheet was not available to read there, it threw error during the file read range. You can see here, we have error at read range, Excel read range. It does not exist work. Vendor list does not exist in workbook, this work 8. Okay. So you can create the files there. If you don't have, then we can update those files if required. Now we are just done with the reading. Now suppose I want to write, then how I can do that? So vendor list, which is a correct file name now, because we have renamed like that, which has this sheet. Then suppose I have read this file. Now I don't want to show the output to user. Okay. Now I have just read that. I want to write. Okay. Suppose I want to read this vendor list to other sheet. There is one more activity, write range. Here we can provide any sheet name. And provide test 1. Okay. And I want to
whatever data we have in a vendor list, I just want to write that on a test one sheet. So TT vendor. You can see here different properties we have. From which starting stage cell we want to write. Sheet name will be this one. So it will copy your data from vendor list to the same file on a sheet, different sheet. Okay. We'll execute this again. We don't have test one sheet in this file. You can see that we don't have that. Since I was opening that, it is not able to do that. We'll execute it again. We don't have any test one sheet. You can see that test one is created on the file. Test one, it is able to create. Okay. But now you can see here in a vendor list, we have headers, vendor code and vendor. But on a test one file, we don't have those headers here. So here is a property which is able to do that is add headers. We'll rerun it again, rerun it again. Now you can see here in the test one, we have headers, vendor and vendor name and vendor code and vendor name. Able to see that or not? Right? You can see here we have the vendor code and vendor headers there. Okay. So this is like reading and writing to the file. Now suppose I want to write it to the other file. How I can do that? This is to the same file, right? I'm just giving the vendor. It will create that file for you. I just want to write that there. Suppose I am just reading this thing from here. What I have to do, I have to increase the scope of it. Okay. So first scope is only for that particular thing now. Excel application scope. Now I want to write to the other file. I will increase the scope here. Data table already we have increased the scope. Now where we want what we want to read the content from vendor list file and we want to put that into vendor file, normal vendor file. Now create if not exist is already there. Now we want to write it on a sheet one. Okay, so this is a different file, this is a different file, and this file is not present to your folder, right? We have only vendor file there, right? Not this file.
This can create issues for us because the redundant variables are there. Same name. We'll remove one. Okay, we have vendor file here. Now data. Scope issue will get. Right range. Okay, so save changes is not enabled here. Now you can see here data is updated in a sheet one, right? This is how we can read and write to the different files. Okay, try it once. त्याच्यानंतर मग आपण बाकीचे अपडेशन्स वगैरे फिल्टर कसं करू शकतो डेटा ते पाहू. ठीक आहे, तेवढं ट्राय करा. इथं बसा नाही तर मग इथं कसं करा. लास्ट लेक्चर मध्ये जे नव्हते त्यांना ते एक्सेल पॅकेज इन्स्टॉल करायला लागेल जे आपण लास्ट टाइम पाहिलं होतं. सर रिपीट सांगा ना. काय रिपीट करायचं यातला म्हणजे कुठला इश्यू एक्झॅक्टली तुम्हाला सांगतो मी. रीड कसं करायचं आणि राईट कसं करायचं हे शिकलोय. ठीक आहे, हा. तर रीड करताना आपल्याला ज्या फाईलला रीड करायचं त्या फाईलचं नाव आपण इथं प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, त्या फाईलचं नाव तुमचं इथं वर्कबुक पाथ मध्ये येईल. ठीक आहे, हे एक्सेल ऍप्लिकेशन स्कोप हे तुमच्या ऍक्टिव्हिटीचं नाव आहे. ठीक आहे, जर तुम्हाला क्रिएट करायची नसेल ही फाईल तर हा अनेबल नाही करायचा. ठीक आहे, ब्लँक ठेवा. ठीक आहे,
त्याच्यानंतर तुम्हाला आवाज येतोय? आवाज येतोय माझा? हो सर. ठीक आहे. जी शीट तुम्हाला रीड करायची ती तुम्हाला रीड रेंज मध्ये द्यायला लागेल. ठीक आहे. त्या शीटचं नाव तुम्ही इथे प्रोव्हाइड कराल आणि कुठून तुम्हाला रीड करायची, A1 पासून करायची. डिफॉल्ट ठेवलं तर A1 पासून रीड करते. ठीक आहे. इथं काहीच जर अपडेट नाही केलं. जर तुम्हाला B1 पासून करायचं असेल तर तिथं B1 प्रोव्हाइड करू शकता. C1 पासून म्हणजे जिथून तुमचा डेटा आहे ती तुम्ही सेल इथं देऊ शकता. ठीक आहे. सेलवर काम करते. त्याच्यानंतर त्याचा एक डेटा टेबल क्रिएट होतो. डेटा टेबल म्हणजे तुमचा एसक्यूएलचा टेबल, थोडक्यात रो आणि कॉलम्सचा. ठीक आहे. आपण रीड रेंज मधून डेटा टेबल कन्वर्ट करून तो मिळतो आपल्याला, जो पण डेटा असेल शीट मधला तो. ठीक आहे. आणि तो आपण दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करतो. इथं आपण आधी सेम फाईल मध्ये केला होता, आता नंतर ही दुसरी फाईल बनवली vendor.xlsx आणि सेम ज्या फाईल मध्ये आपल्याला अपडेट करायचं तसं तुम्हाला इथं पाथ प्रोव्हाइड करायला लागेल त्या फाईलचा. ठीक आहे. आणि फायनली राईट रेंज करायला लागेल. इथं रीड केलं होतं, इथं राईट करतो. तर रीड रेंज तुमची रीड करण्यासाठी यूज होते आणि राईट रेंज राईट करण्यासाठी यूज होते. ठीक आहे. काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? काय डाऊट असेल तर सांगा पण. नाही येते का ऍप्लिकेशन स्कोप? नाही तिथं असेल ना. मग तुम्ही दुसरा प्रोजेक्ट ओपन केलाय का? नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट केला मग परत इन्स्टॉल करायला लागेल. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला म्हणतो की तुम्ही एकच प्रोजेक्ट क्रिएट करा, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कोड बनवा. तुमचा पहिला कोड तुम्हाला ओपन करायला लागेल, तिथे इन्स्टॉल असेल. तुमचा प्रोजेक्ट वाईज असतं ते. ठीक आहे. नवीन प्रोजेक्ट नवीन प्रोसेस क्रिएट केली राहत नाही, ते मागचे पॅकेजेस जे आहेत तुम्हाला परत इन्स्टॉल करायला लागतात. भेटलं ना, असेल तिथे इन्स्टॉल. काही डाऊट असेल तर विचारा काय डाऊट.
झालंय? काय डाऊट येतोय का? रीड करतोय आणि पण राईट करतोय बस एवढंच. त्या डेटा टेबलचा स्कोप वाढवून घ्या. जो वरती रीड करताना क्रिएट कराल त्याचा स्कोप वाढवून घ्या, नाहीतर मग तो खाली रिफ्लेक्ट नाही होणार तुमचा. वरचा जो आपण रीड रेंज मध्ये डेटा टेबल क्रिएट करू ना, त्याचा स्कोप वाढवून घ्या. जो पण असेल तो, तुम्ही काय जे DT शीट 1 करताय, शीट 2 करताय, काय जो पण क्रिएट कराल त्याचा स्कोप वाढवून घ्या. आणि हे वेंडर लिस्टच तुमच्या फाईल प्रमाणे असेल हा. हे वेंडर लिस्टच असेल असं काही नाही. इथे काही येऊ शकतं तुमच्या फाईल प्रमाणे शिक्षण. लाईक मॅनेज पॅकेज त्याच्यामध्ये ऑल पॅकेज डेस्कटॉपची जी फाईल होती त्याच्यात डेस्कटॉपचं आहे ना, डेस्कटॉपवरती फाईल आहे. एक्सेलची फाईल कुठे होती? त्यामध्ये राईट सवाल डेटा होता ना. आपल्याला काय करायचं ते स्पेशल राईट साईड त्या फिल्टरला क्लिक करायचं. ऑप्शन क्लास त्याला आता सर्च करायचं ऍप्लिकेशन क्लासिक मध्ये त्याच्यामध्ये सर्च करायचं. फिल्टरला क्लिक करून एनेबल करायला. त्याच्यामध्ये आहे ती शीट पण ठीक आहे. याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे ना. आता तो शीट 1 मधला डेटा परत शीट 1 मध्ये चेंज झालाय ते काढणार असेल तर चिंटू करण्याचं राईट रेंज पण
हे पण आलं ते काय आलं फक्त चालू सांगितलं पण आधी शिफ्ट होईल ठीक आहे तर तीच पाहिजे ते मग फाईलमध्ये त्या शीटला रीड करून त्या शीटमध्ये राहायचं झालं तरी तुला कसं काय समजेल की झालंय नाही झालंय दुसरी गोष्ट खाली तुझं जो आउटपुट डेटा टेबल नसेल फक्त डेटा टेबल नसते त्याचं कारण काय की डेटा टेबलला आपल्याला कन्वर्ट करायला लागतं म्हणजे आपण एक आउटपुट डेटा टेबल ऍक्टिव्हिटी घेतो त्याच्यामध्ये आपण डेटा टेबल पास केला होता त्याचा एक लेबल क्रिएट केला होता आणि मग तुला डेटा दिसला होता राईट रेंजच्या खाली काय कर याला याला मिनिमाइज करायचं लक्षात तिथून नाही तिथून कॉर्नर त्याच्या खाली त्या मेसेज बॉक्सच्या आधी आउटपुट टेबल ऍक्टिव्हिटी त्या आउटपुट डेटा टेबल मध्ये टी रोल पास कर तो तुझा डेटा टेबल आहे आणि इकडे आउटपुट मध्ये त्याच्या ऑपरेटिंग आउटपुट मध्ये एक लेबल क्रिएट करायचं काय करायचं कुठलाही गोष्ट मेसेज बॉक्स मध्ये पास करायचं डेटा टेबल डिरेक्टली तुझा मेसेज बॉक्स मध्ये प्रिंट होत नाही म्हणून आपण त्याला आउटपुट डेटा टेबल कन्वर्ट करतो आता तुला डेटा टेबलची व्हॅल्यू आधी काय नव्हतं दिसत कारण तो डेटा टेबल डायरेक्टली प्रिंट नाही करू शकत म्हणून आपण त्याला कन्वर्ट करायला आता दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करायचा प्रयत्न आता हे सिंगल फाईल मधले झाले ऑपरेशन तुझे त्याच फाईल मध्ये आता दुसऱ्या फाईल मध्ये राईट करायचं असेल ठीक आहे झाला इथपर्यंत हा खूप महत्वाचा पाहिजे त्याच्यामुळे मी सगळ्यांना वेळ देतोय क्लासिक मधलंच घे कारण तुझी ऍक्टिव्हिटी क्लासिकची क्लासिक मधलंच फॉलो कर नंतर आपल्याला तर नवीन ऍक्टिव्हिटीज पण शिकायचं आपण आता बेसिक जे आहे सगळ्यात आधी आपण यूज करायचं क्वेश्चन आधी ना त्याच फाईल मध्ये राईट रीड करून त्याच फाईल मध्ये राईट करायचं शिका आणि मग दुसऱ्या फाईल कडे जा आता तिथं जर राईट केला आपण तर ती राईट रेंज यूज करा आणि तोच डेटा त्याच फाईल मध्ये राईट करा ती फाईल अवेलेबल नसेल तरी तू क्रिएट कर काही डाऊट असेल तर विचारा सांगतो मी ऑनलाईनला तर कोणाला डाऊट नसेलच
त्यासाठी आपण आउटपुट काय करतो तो टेबलला काय ओळखतो 15 मध्ये काय आणि तुला स्ट्रिंग डिस्प्ले करायचं आउटपुट देतो डिरेक्टली प्रिंट नाही करू शकत तिथं फक्त तुला डेटा टेबल दिसत डायरेक्टली डेटा टेबल प्रिंट केलं आता हे काय काम करतं ऍक्टिव्हिटीच्या नावातच तुला दिसेल आउटपुट डेटा टेबल ऍज अ टेक्स्ट तुझा तो जो तुझा रीड रेंज मध्ये तू व्हेरिएबल क्रिएट केला की काय तो असेल ते पास करेल डेट टेबल कुठला आहे तुझा रीड रेंज मध्ये रीड रेंज मध्ये पर्टिक्युलर दिला बनवला ए बनवला ए पास चेंज करणार डायरेक्टली टेबल आला याचा एक आउटपुटचा व्हेरिएबल आउटपुट आता हा याने डेटा टेबल घेतला तू आता आउटपुट क्रिएट करायला लागेल स्ट्रिंग ऑप्शन भेटेल राईट क्लिक करायचं काही बाकीच्यांना काही डाऊट तुम्ही करा याची प्रॅक्टिस काही असं तुम्हाला बोलवा करू शकतो प्रॉब्लेम ऍक्टिव्हिटी लेवल क्रिएट केला रीटी रोल रीटी रोलचा स्कोपच नाही वाढवला कारण तो या स्कोप मध्ये एक्सेल ऍप्लिकेशन स्कोप पर्यंत तो चालेल त्याच्या बाहेर नाही जात ना इकडे येणारच नाही ना तो आणि तो मिळत नाही म्हणून तुला ऑब्जेक्ट रेफरन्स नॉट ठेवला इकडून तर आला तो बरोबर इथं पण तू वेगळा क्रिएट करून ठेवला तो आणि हा क्लॅश करतो इकडचा जो आहे ना तो डिलीट करायला लागेल तसं नाही ते तसं नाही लागणार डेटा मॅनेजमेंट एक्सेल ऍप्लिकेशन स्कोप पुरता मर्यादित तिथून तो डिलीट करायची शक्यतो कंपाईल नाही करतो त्याच्यामध्ये बघितले कळत नाही कडून करायला लागतं शरण करायचं पाहिजे तुला झालंय का नाही काय का
तुझ्या इथं तर ती फाईल क्रिएट नाही झाली. फाईल जर तू फक्त तिला नाव जर दिलं असेल सर्व डॉट एक्सेल ते तुझ्या प्रोजेक्ट मध्ये ऍड केलं नाही म्हणजे ऍड झाले केलं तेव्हा काहीतरी execute केलं तिकीट असतं ऍड काय वाटतं राईट रेंज राईट रेंज त्याचा स्कोप वगैरे चेक करायचं पहिला जो तू रीड रेंज केलाय ना रीड रेंज होता पहिला रीड रेंज त्याच्या तिकडे डेटा मॅनेजमेंट त्याचा स्कोप करतात मेन पर्यंत खाली त्याला डायरेक्ट पास प्रोजेक्ट दिसते मध्ये दिसतंय का सेटिंगच्या बटनाच्या शेजारी applications cooking the rice register files. चलो बाकी पाहू उद्या फिल्ट्रेशन पाहू याच्यात आपण डेटा कसा फिल्टर करू शकतो तर तुमच्या याच्यामध्ये एक म्हणजे असे रेरंडर फाईल एखादा रोल नेम किंवा नेम डुप्लिकेट होऊन जाईल असं डेटा बनवून ठेवा ठीक आहे एक्सेल फाईल बनवून ठेवा म्हणजे तुम्हाला उद्या यूज करता येईल
जर तुझ्या मल्टिपल रो असत्या तर झाला असतं द्यायला. पण त्याच्यामध्ये शेअर नसते कॉलमचे नाव वगैरे ते आता हे सगळे कॉलमचे नाव नाव त्याच्यानंतर पुढचं काही शिवम वगैरे जे असेल तेच झालं असतं. राईट करताना पण तू दुसरं इथं करते रेंज मध्ये कारण पहिली पाहिजे पहिला सेव्ह झालाय ना डेटा डिलीट करण्याची राईट करताना आपण सी देऊ शकतो डी देऊ शकतो काही देऊ शकतो राईट करताना तिथूनच लिहायला स्टार्ट